हौली हौली ये ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਈਆਂ और काफ़ी मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, खास करके MSP लागू ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ SKM ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 10 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका च है मंगलवार की शाम, भारत च बुधवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 अज माघ की 12 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते भी इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज ग्लोबल पंजाब TV के फेसबुक पेज उपर भी लाइव हाँ और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम नू तुसीं देख सकते जे। अज आपां इस शो दे विच गल करांगे बड़े दिनों बाद किसानी मसलियां दी और किसानी जथेबंदियां दी। जिवें तुहानूं पता ही आ कि 3 खेती बिल्लां नूं लैके ऑलमोस्ट 1 साल दिल्ली दे बरूहां ते एक बहुत वड्डा संघर्ष चलिया और अखीर सरकार ने वो 3 खेती बिल विड्रॉ करने का फैसला ले लिया। ये जो खेती बिल विड्रॉ हो गए, वापस ले गए, तो फिर 11 दिसंबर 2021 नूं उत्थे जेतू मार्च, विक्टरी मार्च किसानां वल्लों कढ़िया गया। लेकिन उस विक्टरी मार्च के बाद किसानी जथेबंदियां जिहड़ियां वा उन्हां दे विच पाड़ा पै गया, वो अड्ड-अड्ड हो गया। 32 जथेबंदियां सी जिहड़ियां संयुक्त किसान मोर्चे के थल्ले किसी टाइम ते इकट्ठियां होईयां सी और एक इन्होंने इकट्ठियां होके वो संघर्ष लड़िया सी। हौली हौली ये जिहड़ियां 32 जथेबंदियां अड्ड-अड्ड होईयां और काफ़ी मंगां जिहड़ियां सी वो पेंडिंग रह गईयां, खास करके MSP लागू करन दी मंग कि सारियां फसलों की MSP होनी चाहिए है। और ये हुण जिहड़ियां वख-वख होईयां जथेबंदियां वा उन्हां दी कोशिश हो रही है कि 26 जनवरी नूं जींद दे विच महा किसान पंचायत वास्ते सारियां इकट्ठियां हो जाण। सो अज आपां गल करांगे कि की हुण ये सारियां जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर हेठ इकट्ठियां हो सकणगीਆਂ? कि ਉਹੋ ਜਿਹੀ ताकत जिहड़ी ये किसी वेले संयुक्त किसान मोर्चा SKM बनी सी वो दोबारा ਉਹੋ ਜਿਹੀ ताकत बन सकेगी? ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ SKM ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ SKM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। SKM ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ SKM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ UP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ SKM ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
राकेश टिकैत, योगिंदर यादव, युद्धवीर सिंह और कुछ होर किसान लीडर भी भारत जोड़ो यात्रा जी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कढ़ी और हुण भी चल रही है, वो इन्हों ने हिस्सा लिया। ये उपर भी कुछ किसान जथेबंदियां नाराज़ ने और एक कहने का भाव यह भी किसान जथेबंदियां दे विच SKM दे विच काफ़ी वड्डा पाड़ा पै गया, पाटो ताड़ हो गई। हुण ये पाटो ताड़ तो बाद की ये सारियां किसान जथेबंदियां फिर इकट्ठियां हो सकणगियां, वो फिर उहो जी ताकत बन सकणगियां, ये ते आपां अज विचार चर्चा करनी आ। जिहड़ियां पेंडिंग मंगां ने मैं दस्सिया वा, एक तो MSP की मंग आ कि सारियां फसलों ते MSP लागू होनी चाहिए है और यदी नोटिफिकेशन होनी चाहिए है। इस तो इलावा जिन्ने केस रजिस्टर किए गए सी केंद्र सरकार वालों या किसी भी राज सरकार वालों किसानों के खिलाफ उस 1 साल के संघर्ष के दौरान वो सारे विड्रॉ होने चाहिए, वापस ले जाण वो केस। लखीमपुर खेरी का जोड़ा वाक़या 3 अक्तूबर 2021 होया सी, जिथे टोटल 8 लोग मारे गए, 10 जख्मी होए, 8 मारे गया दे विच 4 किसान भी सन। उहदे वास्ते इंसाफ की मंग कर रहा वा संयुक्त किसान मोर्चा। ये जिहड़े किसान मारे गए सी, इन्हां ते यूनियन मिनिस्टर अजय के मिश्रा की गड्डी चढ़ी सी और गड्डी दे विच सन आशीष मिश्रा, उन्होंने बेटे। आशीष मिश्रा इस वे अंदर ने, लेकिन बहुत सारिया किसानी जथेबंदियों लग रहा वा कि उन्होंने बचाने की कोशिश हो रही है और किसानों या पीड़ित परिवारों ये इंसाफ नहीं मिल रहा। इस तो इलावा किसान जथेबंदियां मंग कर रही 10 लाख मुआवजा मिले जिन्हें किसान उस एजीटेशन के दौरान मारे गए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 500 या 700 नंबर आ जोड़े लोग उत्थे इस एजीटेशन मारे गए। की ये किसान जथेबंदियां मंगां मनवा सकणगे? कि SKM दोबारा तो एकजुट होकर उस तरह का संघर्ष शुरू कर सकूगी? ये आपां अज गलबात कर रहे। विल टेक दी फर्स्ट कॉल, देखते पहले कॉलर की कहते। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी मल्होत्रा जी। अर्ज है जी कि कोई शक नहीं कि सेंटर दा नक च दम करके रखिया सी किसानों ने जी, जो दिल्ली बैठे सा जी जी, वो कोई हल ही नहीं लभ रहा सी। उन्हां दा इन्ना बुरा हाल होया सी उसले कि वो सोचते सन कि मीटिंगां भी करते सन, क्योंकि उसले भावें किसान उसले थोड़ा बहुत नाराज भी सन एक आपस च, पर फिर भी इस मामले जो इकट्ठे हो जाते सन। जी जी। और सेंटर एक अपने असूल नाल कामयाब हो गई, वो ये कि डिवाइड एंड रूल। उन्होंने उसले टॉपिक चालू किया कि गल्लां मन के इन्हां नूं किसी तरह डिवाइड किया जाए, नहीं तो 24 दी इलैक्शन हार जावांगे। वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए। कुछ किसानों ने इलैक्शन लड़ातियां, कईयां नाल उन्होंने सरकारी मीटिंगां कर लियां, कईयां नाल कुछ कर लिया। मतलब कि उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की और विच बंदे वाड़े और पैसा चंगा खर्च किया और बंदे विच वड़े भी आ किसानों दे। अच्छा, हुण जे किसानों को इकट्ठे होण देणगे दैट मीनस 24 दी इलैक्शन हार रहे, ये ते गल पक्की है। तो इस करके मैं तुहानूं यही गल कहांगा कि जे चाहण भी इकट्ठे होण ते उन्होंने होण नहीं देना इन्हां नूं किसी हाल च भी, क्योंकि उन्होंने 24 दी इलैक्शन जितनी है। वो होकर करो इन्हां नूं जितनी इकट्ठे नहीं। पर मल्होत्रा जी, आप भाजपा नूं क्यों ब्लेम करदे इहदे वास्ते या केंद्र सरकार नूं क्यों ब्लेम करदे? आफ्टर ऑल इकट्ठे होना या ना इकट्ठे होना ये तो किसानां दा अपना फैसला होना चाहिए वा। नहीं, गल है जी किसान भाजपा दा नहीं, एक सेंटर दे जेड़ा भी होवे, नहीं मैं भाजपा नूं कहना, ईवन कांग्रेस भी अगर हुंदी या कोई होर भी पार्टी हुंदी, उन्हें अपनी अपनी तखत पहुंचाना। ये मैं खाली भाजपा नूं नहीं कहता पिया, ये कोई भी हुंदी, बेशक कांग्रेस भी हुंदी, उन्हें इकट्ठे होण नहीं देना सी। अपनी उन्होंने सीटां नहीं बचाणियां हैगियां। श्योर, जे इकट्ठे हुंदे 24 दी इलैक्शन हारदे, क्योंकि इन्नी जल्दी उन्होंने डिमांड किसानां दी एक होर बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है, एक डिमांड खत्म हुंदी दूजी चालू हो जाती है, ਉਹਦਾ फैसला होना ही नहीं 24 तक। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। नहीं होने देना। जे अपनी सीट प्राइम मिनिस्टर की जगह रखनी है, मैं भाजपा बारे नहीं कह रहा, मैं ये असूल है लाइव, ये पॉलिटिक्स का असूल है। श्योर जी, थैंक यू मल्होत्रा जी। मीनवाइल हरदीप सिंह सोढी, वैद ठंडू राम सरपंच, इंद्रजीत सिंह उमरपुरी, हरदीप सिंह सोढी भी साडे नाल फेसबुक के उत्ते जुड़े ने, उन्हों का भी स्वागत है। वैद ठंडू राम सरपंच होना का कॉमेंट आया वा कि भाजपा सरकार ने सुपने दिखा के पंजाब दीयां चोणां वेले पाड़ पाया सी, पर हुण एक होना बहुत मुश्किल है। इंद्रजीत सिंह उमरपुरी का कॉमेंट फेसबुक के उपर आया, वो कह रहे हैं इकट्ठे होने की बहुत ही संभावना नहीं, क्योंकि सारे धड़े अपनियां राजनीतिक इच्छावां कारण एक दूसरे उपर इतबार करन नूं तैयार नहीं, अपनी होंद दे अहुदे कायम रखण लई एकता करन दा विखावा जरूर करनगियां। दिल्ली किसान मोर्चे वाली चढ़त ते देश विदेश तो पंजाबियों का समर्थन मिलने की कोई बहुती संभावना नहीं।
ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਲ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ। ਚੜੂਨੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਖਬੀਰ ਸੋਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਕੈਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਹ ਗਰੁੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੋਗੇ ਸੀਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਸਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਆਪਦੇ MLA ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ MLA ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ MSP ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਏਕਤਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਥਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਾਣੀਆ, ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪਿੱਤਰ, ਤੀਜੀ ਬੁੱਧੀ ਖੱਤਰੀ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੇ ਖਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਇਹ ਜੇਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੇਊਗੀ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਜੀਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀਂਦ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ। ਸੋ ਜੀਂਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੂਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਲਮੋਸਟ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਵਾ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, 6-6 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਫੇਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਆ 15,000 ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੌਥੀ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣ, ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਵਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸ਼ੋਰਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ 10-10 ਕੁਆਂਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨਰਮਾ। ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਨਰਮਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਨਰਮਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਲ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ SKM ਨੂੰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ, ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ 26-27 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ
ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਰਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅੱਧ ਅਧੂਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ MSP ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, MSP ਵਾਲੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ 32 ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSP ਪੁਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡੀ ਲੱਗੋ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2019 ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ 14 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, MSP ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ 36 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, UP ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਚੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਥੂ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਬੈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਮਾਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਪੀੜ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿ 3 ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ within few days। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ BBC ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਪੂਰੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਜ਼ਨ ਮੈਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੰਭਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੰਭਲ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਭਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਸੰਭਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰਾਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ SKM ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੀਰਾ ਮਿਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫਰਕ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਰਾਜ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਗੇਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹ ਮਨਰਾਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਧਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ SKM ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ 1977 ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ 1980 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਦਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਆ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਲਾਲਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਊ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਗਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖੜਨਗੇ, ਪਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਰੀਬ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਤੇ 3, ਕਿਸੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਆ ਜੂਗਾ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ MSP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੋਰ, ਓਕੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਆਏ ਆ, ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਵਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ।
ਜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ। ਸੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਮੰਗੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਲੂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।